परथ के हवाले नाल तीनों ही गुरुद्वारा कमेटियां दे कुछ प्रबंधकों की करतूत सामने आई कि वो जिथे कि उन्हां दा अपना वजीर आंदा है और उस दे विच वो उन्हां दी मौजूदगी इंडियन नैशनल एंथम दे विच पार्टिसिपेशन और बड़ी बेहयाई बेशर्मी दे नाल उन्हां दे समागम का हिस्सा बनना। जिस अंदाज दे विच परथ गुरुद्वारियां दे मैनेजमेंट दे कुछ मैंबरां ने, हो सकता है सारिया मैनेजमेंट्स ना हो, इन्हां दी जवाबदेही खालसाई रवायत अनुसार बहुत ज़रूरी है। इन्हां नूं एक पासे खड़े हो जाना चाहिए। जिथे खालसे का निशान साहब झूलता है, सॉवरनिटी है, जिथे राज करेगा खालसा पढ़िया जाता है। और जिस हुकूमत ने एक तो बाद एक नस्लकुशी करके सिखां दे खिलाफ टोटल वॉर विढ़ी हुई है, इन्हां दे लई तो मैं समझदा भी ये उस कैटागरी च अल्टीमेटली इन्हां दी थां है जिवें असीं अरूड़ सिंह नूं देखदे हां। हुकूमती सिस्टम आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नूं सिखां दा खौफ खड़ा करदा है उन्हां दे दिमागां 'च कि जी अतवादी आतंकवाद कनेडा च देख लो, ये होया, एयर इंडिया होया, इत्थे होया, उत्थे होया। दूसरे पासे अपने जिहड़े उन्हां दी हिंदू आबादी है उन्हां नूं खौफजदा करके सिखां दे लई नफरत पैदा करन दी लाइन, सिख बिजनेसिस दा बाईकॉट। खालिस्तानी जिहड़े ने वो हिंदू मंदिरां दे प्रबंधकां नूं और उन्हां दे पंडितां नूं कॉल करके धमकियां दे रहे ने कि जी तुसी जिहड़ा है वो 5 नारे लाओ खालिस्तान जिंदाबाद दे और तुसी अपने प्रोग्रामां दे विच भी ये लाओ। जिहड़ा ना इन्हां ने गुरु अवधेश सिंह ये एक वर्ड बनाया होया कि जी उन्हें कॉल की, उन्हें डॉक्टर जयराम नूं 11:30 बजे कॉल की, वाइस प्रेजिडेंट नूं 9:30 बजे की और उन्होंने कहा कि भी उन्होंने जिहड़ा वो खालिस्तान जिंदाबाद कहण दे उत्ते मजबूर किया एंड ऑर्डर्ड दैट यू हिंदूज शुड सपोर्ट बोगस खालिस्तान। जी ननकाना साहब तो कॉल करके उन्हें कहा मैनूं दस खालिस्तान जिंदाबाद कह के किवें कहेंगा। तो उत्थे जदों शिव जी की पूजा करनी है महाशिवरात्रि उत्थे भोले शिव नूं भी कहना भी तू भी खालिस्तान जिंदाबाद कह। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं आस्ट्रेलिया के हवाले नाल कि आस्ट्रेलिया विच मेलबर्न विखे खालिस्तान रेफरेंडम की सफलता तो बाद परतों एक कमजोरी वाली जिहड़ी खबर है वो आई है कि परतियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां आगू जिहड़ी है भारतीय कौंसलेट दे चपली झाड़ साबित होए हैं। सो सिख संगतां नूं इस दा गंभीर नोटिस लेना चाहिए। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं जिहड़े वीर भैणां फेसबुक ते जुड़े हुए ने उन्हां नूं भी रैकगनाइज करना चाहुंदे हैं। वीर दलजीत सिंह, लखविंदर सिंह, अणखी योधा दी आईडी तो सोहण सिंह माल जिहड़े सब तो पहला आउण वालियां चों हुंदे ने और साडे वीर राजविंदर सिंह जिन्हां ने फतेह बुलाई उन्होंने कहा भी टेररिस्ट इंडियन स्टेट इज़ एक्सपर्ट इन सुप्रैसिंग अडानीज क्राइम्स बाई स्प्रैडिंग फॉल्स नैरेटिव अबाउट खालिस्तान एंड संत पिंडरांवाले। बिल्कुल ये डाइवर्सिव टैक्टिक है और जिवें मीडिया ने और दूसरे ने इन्ना वड्डा जिथे एक $150 बिलियन इन्वेस्टर्स मनी उड़ा दी गई। और इस तरह वीर वरिंदर सिंह उन्होंने कहा जी तुहाडी सिफत बहुत शब्द सोचे पर इस तो ऊपर कोई टुकवा शब्द नहीं मिलिया, बा कमाल। बहुत शुक्रिया वीर वरिंदर सिंह जी। असी तां तुहाडे सारे सहारे तुहाडे वर्गे वीरां भैणां दे प्यार दा सदका जागते रहो करन दी कोशिश करते हैं। बाकी जो वड्याई है वो गुरु सतगुरु दी है। गुरु सिखां कै मन भावदी गुरु सतगुरु की वड्याई। अरदास करो कि महाराज कदम साबित रखन, कौम अपने घर दी मालिक बने। जेकर ही कौम बेपत हुईयां कौमां फिर किते भी इतिहास दे विच तो रुलदियां ने और कौम जिन्हें बाकियां नूं गुलामी चों कढ़िया होया किन्नी वड्डी स्ट्रगल 18वीं सदी दी साडी और किन्ना वड्डा साडा मुकाम साडे पंथ दा साडे सिद्धांत दा। लेकिन असीं अपने एक पासे भोलेपन च एक पासे उस किस्म दे लोग जिहड़ी लीडरशिप समय दे हाण दी नहीं हुंदी और इहदे च भी कोई शक नहीं है
ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਡੋਗਰੇ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਗਰੇ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਡੋਗਰਾ, ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਈ ਯਾਰ ਡੋਗਰੇ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾੜਾ ਦੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੱਡੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਡੋਗਰਾ, ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਈ ਯਾਰ ਡੋਗਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਲਬਰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਥਿੜਕਣ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯੈਲੋ ਚੀਥੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੁਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੜੀਆਂ ਸੰਗੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਕੌਂਸਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਾਕ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਬਾਅ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਸਕੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਸਾਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਹੀਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਲਾਟੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। RSS ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਫਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੋਇਆ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਔਰ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 2। ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਔਰ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਪਰਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਲਬਰਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਐ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਵੇਂ ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਫਟੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਤੇ ਰਿਖਤ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਖਣਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅੜ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਮੈਟਰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਖਣਬਾਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਥੜਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡਸ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਦਰ ਰੇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਲੋਗਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟਿੰਗ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਵਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਵਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਵਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰਡ ਦੈਟ ਯੂ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਬੋਗਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬੋਗਸ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ISI ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ISI ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟਨਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ I have a message in relation to Khalistan. If you plan to celebrate Mahashivratri on 19th February, then ask the priest to support Khalistan. Raise Khalistan Zindabad slogans 5 times during your event. Now show me how you will raise this slogan. कि जी ननकाना साहब तो कॉल करके उन्हें क्या मैनू दस खालिस्तान जिंदाबाद कह के किवें कहेंगा। तो उत्थे जदों शिव जी की पूजा करनी है महाशिवरात्रि उत्थे भोले शिव नूं भी कहना भी तू भी खालिस्तान जिंदाबाद कह। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੂ ਮੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਮੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਲਾਹੌਰ went on to say that Dr. Jairam should tell the priest of ਗਾਇਤਰੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਥ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਮ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਹਾਊਐਵਰ ਬੀਇੰਗ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟਡ ਬਾਈ ਥੀਸ ਰਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮੇ that be state or federal government ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਝੂਠ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋ ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਕਰ ਯਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਸਰਾਸਰ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਵੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਆਕਾ ਹਾਕਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟੋ ਵੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓ ਵੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟੋ, ਟੱਬਰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਲਓ ਸਾਰੇ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।